सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। श्रीनगर ਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ मौसम ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ BJP ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ श्रीनगर 'ਚ पैदल नहीं चल सकता। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, RSS के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਪੈਦਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਹੀਂ बल्कि दिल खोल स्वागत किया है। सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो 4 दिन हैं कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई। अपने संबोधन दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हंकार हो गया जो हुण उतर चुके हैं। थोड़ा सा अहंकार आ गया जैसे आ जाता है, मगर फिर बात बदल गई। जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था, और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मैं उसको भूल गया था, घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको, दर्द गायब हो गया था। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई, पूरा अहंकार उतर गया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने दावा किया है कि गोडे के दर्द के बावजूद भी वो अगे बढ़ते रहे। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफ़ी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था, और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं
क्या लिखा है, तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜੈਕਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर नहीं, सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 3550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੂਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 145 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 134 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 3570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 13 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ। ਮੁੜ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾयदेमंद ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात से कर्मण्येवाधिकार, हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही भारत जोड़ो यात्रा की मानसिकता है। काम करो, भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहो, चलते रहो। नतीजा क्या होगा, चुनाव पर क्या असर होगा, विपक्ष की एकता पर क्या असर होगा, वो वक्त ही बता पाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। ये एक जलवायु परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ, GST ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने
किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया, कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 48, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 39, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 29, ਕਰਨਾਟਕ 28, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 20, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ 17, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 5 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ गई है। कांग्रेस दी जनरल ਸਕੱਤਰ प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौजूदा सरकार ਅਤੇ सियासी धिरां ते निशाना साधे है। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। बेशक कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा तहत देश चों नफरत ਅਤੇ एकता ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ जोड़ो यात्रा ਨੂੰ ਫੇਲ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। और ये बीज किसी ने बोया था तो कांग्रेस पार्टी ने। देश के आज़ाद होने के बाद विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया। आज तक 45,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई। राहुल गांधी जी उसके दोषी कौन हैं? भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग भारत का बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। संदेहजनक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई। आज तक उस पर कोई जवाब नहीं। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साए के बीच में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराने का काम किया था। तब गोलाबारी का माहौल था, बर्फ के गोले से खेलने का नहीं था। अकाली दल भी भारत जोड़ो यात्रा ते सवाल चुक रहे। देखो वैसे तो हुण समा दसेगा, लेकिन पंजाब दे विच जो उन्हां तों तवक्को कीती गई सी, वो स्पिरिट उन्होंने पंजाबियों के नाल जिस ईमानदारी नाल गल करनी चाहिए सी, वो इत्थे नहीं की। हुण उन्होंने साथी कांग्रेसियों का दबाव सी कि उन्होंने सीनियर साथियों का दबाव सी कि पंजाब के लीडर का दबाव सी। जो सवाल जिहड़े है जवाब का मंग करते सी, वो जे इत्थे क्लैरीफाई करके जाते तो मैं समझदा उन्होंने यात्रा का उन्होंने होर बैटर जिहड़ा रिस्पॉन्स मिलता। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तां पूरी कर ली है, पर साल 2024 दीयां लोक सभा चोणां 'च लोग कांग्रेस ते किन्ना भरोसा जताउणगे ते इस यात्रा दा कांग्रेस नूं किन्ना फायदा होएगा, ये सवाल बरकरार है। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।